Hello everyone. Welcome to the next lecture of environmental studies. In today's lecture, we are going to see our third unit, that is ecosystems and biodiversity. To satisfy our topic third, we are going to satisfy our CO3, conserve ecosystem and biodiversity. For that, we are going to see unit outcome 3A, state the aspect and division of ecosystem. So, what we will learn today? Learning objective or key learnings are as follows. State the aspect and division of ecosystem. Let's see our agenda points. Agenda points first is definition of ecosystem. Second one, aspect of ecosystem, and third one is divisions of ecosystem. So, contents of today's lecture are ecosystem. In that we are going to see definition, aspects. In that there are two aspects, structural and functional. Division of ecosystem, there are three divisions of ecosystem, that is producers, consumers and reducers. So let's see the concept map of today's lecture. Here is a concept map, aspect of ecosystem, structural aspect and functional aspects. So let's start with ecosystem. Now we see the introduction of ecosystem. An ecosystem consists of biotic and abiotic components, that is animals, plants and microbes as biotic components and soil, minerals, water and air as biotic components. All of this together form an ecosystem. In short, an ecosystem is a community of living organisms in conjunction with non-living components of the environment. जेव्हा कुठलेही इकोसिस्टम आपण कन्सिडर करतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये बायोटिक अँड अबायोटिक. बायोटिक मीन्स ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड अबायोटिक मीन्स नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. तर दोन्हीचं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय असते, इकोसिस्टम असते. डिफरंट इकोसिस्टम आपल्याला माहिती आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण सी याच्यामध्ये पाहतो, समुद्रामध्ये पाहतो, नद्यांमध्ये पाहतो, डिफरंट इकोसिस्टम्स अवेलेबल असतात. त्याच्यामधले लिव्हिंग थिंग्स, नॉन लिव्हिंग थिंग्स डिफरंट असतात. दिस इज कंबाइनली मेक अ इकोसिस्टम. The nutrient cycle and the energy flow play an important role to link biotic and abiotic components together, thus making every component important for every other. जे इकोसिस्टम मधले जे कंपोनेंट्स असतात ते एकमेकांवरती डिपेंडेंट असतात. ऑल द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑन each other. As per the A.G. Tansley in 1935, defined the ecosystem as the system resulting from the integration of all the living and non-living actors of the environment. Thus, he regarded the ecosystem as including not only the organism complex but also the full complex of physical factor forming the environment. म्हणजे ऍज पर A.G. टॅन्सली यांच्या डेफिनेशन नुसार काय सांगितलं त्यांनी, हे एक इंटिग्रेशन आहे कशाचं, नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. मग त्याच्यामध्ये डिफरंट फिजिकल फॅक्टर वगैरे असेल, ते सर्वांचं हे काय आहे, इंटिग्रेशन. ओके, अजून एक डेफिनेशन त्याच्यामध्ये, इकोलॉजिस्ट ऑर्थर टेन्सली has defined ecosystem as the whole system including not only the organism complex but also the whole complex of physical factor forming what we call the environment. Now see the characteristics of ecosystem. Ecosystem can be of any size. Sun is primary or major source to provide energy which then flow through any ecosystem. During flow of energy, all components get role to play as primary, secondary, tertiary producers and consumers. Aspects of ecosystem. In an ecosystem, living organisms, biotic components continually interact with each other and with the environment, that is abiotic components. In simple words, ecosystem include living organisms, the dead organic matter produced by them, the biotic environment within which the organism live and exchange elements like soil, water, atmosphere, and the interaction between these components.
The ecosystem can be defined as in spatial or organizational unit including living organisms and non-living substances interacting to produce an exchange of materials between the living and non-living parts. The ecosystem can be studied from either structural or functional aspects. Aspects of an ecosystem, that is structural and functional aspects. The simplest complex of an ecosystem, just a single living plant, that is biotic component, within a small terrarium exposed to sunlight, which a water solution containing essential nutrients for plant growth and has been added. And the other extreme example would be the biosphere, which comprises the totality of Earth's organism and their interaction with each other and the Earth's system. That is a biotic environment. The rest all examples like pond, a forest, a grassland will fall between these two extreme ends. That is, these are the different types of ecosystems. Now see the aspects of an ecosystem, the structural aspect and functional aspect. Let's start with our structural aspect of ecosystem. Abiotic components, that is environmental factors. Let's see what are the different abiotic components are making important role to form a structural ecosystem. First one is physical factor, second one is organic components, and third one is inorganic components. In physical factor, the light, topography, temperature and moisture plays important role to form a ecosystem. आता फॉर एक्झाम्पल आपण पाहायचं झालं जसं की वाळवंट आहे त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की टेम्परेचर हा एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे त्याच्यामुळे काय होतं तिथले जे प्लांट्स वगैरे असते तिथलं जे ऍटमॉस्फिअर वगैरे असेल हे टोटली डिफरंट होऊन जातं आता आपण जर दुसरा इम्पॉर्टंट पॅरामीटर जर बघितला लाईट आता आपण पाहतो अंटार्क्टिका आणि आर्टिका त्याच्यावरती 6 महिने काय असतो दिवस असतो 6 महिने रात्र असते म्हणजे लाईट हा एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर त्याच्यामुळे तिथली जी इकोसिस्टम आहे ही टोटल डिफरंट बनून जाते टोपोग्राफी जर आपण पाहिलं जसे विषुववृत्तावरती पाहतो आपण तिथले इकोसिस्टम असेल मकरवृत्त असेल कर्कवृत्त असेल याच्यावरती जी इकोसिस्टम आहे ही काय टोटली डिफरंट बनत जाते त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट ऑर्गॅनिक कंपोनेंट्स मग त्याच्यामध्ये प्रोटीन कार्बोहायड्रेट्स लिपिड्स लाईक अ बायोटिक टू बायोटिक ऍस्पेक्ट ह्या पॅरामीटर्स वरून पण आपण काय करू शकतो इकोसिस्टम हे एक स्ट्रक्चरल ऍस्पेक्ट आहे आणि इनऑर्बिक कंपोनेंट कुठले कुठले असेल CO2 असेल नायट्रोजन असेल वॉटर असेल कार्बन असेल आता याच्यानुसार पहा आपण कोकणामध्ये जे प्लांट्स वगैरे पाहतो ते आपल्या इथे नाही बरोबर जे आपल्या इथे आहेत ते विदर्भामध्ये नाही जे विदर्भामध्ये आहेत ते राजस्थानमध्ये नाही म्हणजे थ्रू आउट आपण इंडिया जरी कन्सिडर केला त्याच्यामध्ये जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत जे ऑर्गॅनिक कंपोनेंट्स आहेत त्याच्यावरून तुमचे जे प्लांट्स आहेत ते ठरत असतात कुठल्याही जागेवर कुठले प्लांट्स जसं आपण पाहतो थंड हवेच्या ठिकाणी ऍपलचे प्लांट्स वगैरे येतात सफरचंदाची झाडे वगैरे असतात ते आपल्या इथे येत नाही किंवा आपल्या इथे जे आहेत ते दुसऱ्या ठिकाणी येणार नाही का बिकॉज ऑफ ऑर्गॅनिक कंपोनेंट्स अँड other physical factors that causes different kinds of ecosystems. Inorganic compounds असेल म्हणजे तुमची जी सॉइल असेल त्याच्यामध्ये जे पर्सेंटेज असेल कार्बन डायऑक्साईडचं पर्सेंटेज असेल नायट्रोजनचं पर्सेंटेज असेल मॉइश्चरचं पर्सेंटेज असेल कार्बनचं पर्सेंटेज असेल हे डिफरंट पॅरामीटर्स आहेत आणि याच्यावरती तुमचं काय ठरत असतं हे जे अबायोटिक कंपोनेंट्स ते तुमचे एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आहेत आणि त्याच्यावर तुम्ही काय ठरवू शकता स्ट्रक्चरल ऍस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम म्हणजे इकोसिस्टमचं जे स्ट्रक्चर असणार आहे ते ह्या 3 पॅरामीटर्स वरून आपण ठरवत असतो कुठल्या टाईपचे ते इकोसिस्टम असणार आहे आता बायोटिक कंपोनेंट पाहूया याच्यामधले कुठले बायोटिक कंपोनेंट याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट रोल प्ले करणार आहे बायोटिक कंपोनेंट्स मध्ये आपण कुठले पाठवू ऑर्गॅनिझम्स याच्यामध्ये कुठले प्रोड्युसर्स आहेत कन्झ्युमर्स आणि डिकम्पोजर्स आहेत प्रोड्युसर्स मध्ये कुठले येतात प्लांट्स
कंझ्युमर्स मध्ये अॅनिमल्स, डिकम्पोजर्स मध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आता याची चेन आपण पाहूया कशी आहे. पहिल्यांदा प्लांट्स हे काय करत असतात, त्यांचं जे फूड आहे ते काय करतात, विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ते स्वतः तयार करत असतात. ओके, त्यांना जे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स किंवा वॉटर जे काय पाहिजे असेल ते काय करतात, मधून कंझ्युम करत असतात. त्या प्रोड्युसर्स वरती जे असतात त्याच्यानंतर जे डिपेंडेंट असतात ते असतात कंझ्युमर्स. कंझ्युमर्स म्हणजे कोण आले त्याच्यामध्ये, अॅनिमल. आपल्या याच्यामध्ये दोन टाइप्सचे अॅनिमल आहेत. ओके, एक मांसाहारी प्राणी असतात, एक शाकाहारी प्राणी असतात. आता जे मांसाहारी आहेत हे डायरेक्टली प्लांट खात नाहीत, बट दे आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी प्लांट्स. हाऊ? बिकॉज ऑफ त्यांची जी फूड चेन. सपोज आपण एक फूड चेन पाहूया. सपोज एक पर्टिक्युलर प्लांट्स आहे, ते प्लांट्सला कोण कंझ्युम करतोय, सपोज एखादा डिअर किंवा हरिण वगैरे कन्सिडर करून ते काय करते, त्याला कंझ्युम करतोय, आणि त्या हरणाला कंझ्युम कोण करतोय, एखादा टायगर किंवा एखादा लायन, तो काय करतोय, त्याला कंझ्युम करतोय. म्हणजे इनडायरेक्टली प्लांट वरती डिपेंडेंट कोण आहे, तुमची जी सिस्टीम आहे, इकोसिस्टीम, थ्रूआउट जे अॅनिमल्स आहेत ते तुमचे प्लांट्स वरती डिपेंडेंट असतात. आता ज्यावेळेस त्यांचं काय होतं, डेथ वगैरे होती, कुठलाही तुमचा एखादा हे घ्या, अॅनिमल्स वगैरे आहे, त्याची डेथ वगैरे होते, त्यावेळेस त्याला डिकम्पोज करण्यासाठी कुठले असतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात, ते डिकम्पोज करतात आणि तिथली जी सॉइल असेल त्याची जी न्यूट्रिएंट्स कॅपेबिलिटी वगैरे असेल ती काय केली जाते, इन्क्रीज केली जाते. मग त्याच्यावर त्याचं नायट्रोजनचं पर्सेंटेज वाढत असेल किंवा इतर पॅरामीटर जे असतील ते काय करतात, त्याचे पर्सेंटेज वाढत असतात आणि ते परत प्लांटला जात असतात. ओके, ही एक चेन आहे बायोटेक कंपोनंटची. दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल ऍसेट ऑफ द इकोसिस्टम. Now let's see the function of ecosystem. या चार्ट मध्ये आपण पाहतोय एनर्जी सायकल, फूड चेन, डायव्हर्सिटी, न्यूट्रिएंट सायकल्स अँड इव्होल्युशन. Now let's see the introduction to the functions of ecosystem. All ecosystems helps energy transformation and biogeochemical cycling that link the living or biotic components of the non-living or abiotic components. The concept of food chain and food web is associated with energy transformation in an ecosystem. Energy flow in ecosystem or food chain in nature. The ecosystem begins with the input of energy from the sun. This energy is captured by the plants called primary producers by photosynthesis process. In this process, carbon dioxide is combined with hydrogen to produce carbohydrates. Energy stored in high energy bonds of ATP. Because it is the first step in production of energy for living things, is also called as primary production. आता इकोसिस्टीम आपण जी पाहिली फूड चेन मध्ये, सर्वात पहिला आपला कोण होता, प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये आपण पाहिलं होतं प्रोड्युसर्स. याच्यामध्ये फर्स्ट पॅरामीटर आहे आपला प्लांट. आणि आपण सर्वांना ऑलरेडी नोज इन प्रिव्हियस लेक्चर वी ऑल्सो सी द सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू दी अर्थ. आता सन कडून जी एनर्जी येते त्याचा वापर करून जे प्लांट्स असतात ते काय करत असतात, त्यांची एनर्जी, त्यांचं जे फूड आहे ते तयार करत असतात. आणि ही जी प्रोसेस असते आपण याला काय म्हणतो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. मग या प्रोसेस मध्ये काय होतं एक्झॅक्टली, जो कार्बन डायऑक्साईड असतो, सर्वांना माहिती आहे जे प्लांट्स वगैरे असतात, जे ट्रीज वगैरे असतात ते काय करतात, कार्बन डायऑक्साईड कंझ्युम करतात आणि ऑक्सिजन रिलीज करत असतात. ही त्याची रेस्पिरेटरी सिस्टीम. मग याच्यामधला जो कार्बन डायऑक्साईड आहे हा हायड्रोजन बरोबर कंबाईन होतो आणि याच्यापासून काय तयार करतात, ते कार्बोहायड्रेट्स. आणि ही जी एनर्जी, ही जी प्लांटची जी एनर्जी ही एटीपी फॉर्म मध्ये स्टोअर केली जाते. आणि ही फर्स्ट स्टेप आहे. कसली फर्स्ट स्टेप आहे, एनर्जी तयार होण्याची. त्यामुळे याला आपण म्हणतो आपण प्रायमरी प्रोडक्शन. त्याच्यानंतर पुढची स्टेप पाहूया आपण. Herbivores obtain their energy by consuming plants, or plants produces. Carnivores eat herbivores and detritivores consumes the dropping of carcasses of living all. Dead tissue and waste products are produced at all levels. Scavengers, detritivores, and decomposers collectively account for the use of such waste for their metabolic process. The complete chain is called as food chain. It includes primary producers, herbivores, carnivores, detritivores, and decomposers. Energy flows from bottom to top, but the amount of energy from bottom to top decreases.
It is important to note that the amount of primary production varies a great deal from place to place due to differences in the amount of solar radiation and the availability of nutrient and water. आता याच्यामध्ये आपण पाहतो जे हर्बिवोर्स आहे म्हणजे जे प्लांट्स वगैरे खातात, जे कार्निवोर्स आहेत म्हणजे जे आपण त्याला मांसाहारी प्राणी वगैरे म्हणतो, हे जे आहेत हे कशावरती डिपेंडेंट आहे मगाशी मी सांगितलं. कशावरती डिपेंडेंट आहे? तुमच्या प्लांट्सवरती डिपेंडेंट. ओके, ती त्याला कन्झ्युम करतात आणि ज्यावेळेस त्यांची डेथ वगैरे होते त्याला डिकम्पोजसाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वगैरे असतात. ही जी कंप्लीट चेन आहे याला आपण काय म्हणतो? आपण कंप्लीट फूड चेन. याच्यामध्ये कुठले कुठले असतात आपण फूड चेन मध्ये पाहिलेले आहेत, कुठले कुठले प्लांट्स आहेत, कुठले कुठले काय ते त्याच्यावरती डिपेंडेंट असतं. आता नेक्स्ट याच्यामधला इम्पॉर्टंट पॅरामीटर पाहूया जे फंक्शनल ऍस्पेक्ट्स एनर्जी सायकलचे. आता याच्यामधले जे 3 पॉइंट आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कव्हर करणार आहोत. डायव्हर्सिटी, न्यूट्रिएंट सायकल आणि इव्होल्युशन. ओके, फंक्शन्स ऑफ इकोसिस्टम्स. कारण की पुढचा चॅप्टर आणि हा चॅप्टर दोन्ही कंबाईन मध्येच आपल्याला घ्यायचे आहे. ठीक आहे. फंक्शनल ऍस्पेक्ट मध्ये पाहूया एनर्जी सायकल. The energy cycle is based on the flow of energy through the ecosystem. Energy from the sunlight is converted by plants themselves into growing new plants material, which includes leaves, flowers, fruit, branches, trunks, and roots of the plants. During photosynthesis, carbon dioxide is taken up by plants and oxygen is released. Animals depend on this oxygen for their respiration. Here we can see the total energy cycle. सकडून जी एनर्जी मिळते ती प्लांट्सच्या ज्यावेळेस लिव्हजवरती वर पडते त्यावेळेस प्लांट्स काय करतात? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करतात. व्हॉट्स हॅपन इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? जो कार्बन डायऑक्साईड असेल तो हायड्रोजन बरोबर रिएक्ट होतो. हायड्रोजन बरोबर रिएक्ट झाला की त्याच्यापासून तो काय करतो? कार्बोहायड्रेट्स तयार करतो. ओके, इन द फॉर्म ऑफ आपण पाहतो त्याच्यामध्ये काय होतं? ऑक्सिजन आपला रिलीज होऊन जातो. मग याच्यामधून जी एनर्जी तयार होते ही एटीपी फॉर्म मध्ये साठवली जाते, स्टोर केली जाते. आणि हा एटीपी फॉर्म ॲनिमल्स आणि प्लांट्स या दोघांसाठी पण काय उपयुक्त आहे. आणि ही जी कंप्लीट सायकल ही पुन्हा 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 होत राहते. दिस इज नथिंग बट दी एनर्जी सायकल. During photosynthesis, carbon dioxide is taken up by the plants and oxygen is released. Animals depend on this oxygen for their respiration. ओके, सर्वांना माहिती प्लांट्स काय करतात? कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि ऑक्सिजन रिलीज करतात. आणि व्हाईस वर्सा ॲट द नाईट टाइम. Okay, this is nothing but our energy cycle. Second functional aspect of our food chain. Plants can grow by converting their sun's energy directly into their tissues. They are known as producers in the ecosystem. This is the specialty of the plants. Animals cannot do this. Okay, कुठलाही ॲनिमल फोटोसिंथेसिस वगैरे करत नाही. फोटोसिंथेसिस आणि त्याचं स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणारा जो बायोटिक फॅक्टर तो म्हणजे आहे प्लांट्स. ओके, जी झाडं वगैरे आहेत तेच फोटोसिंथेसिस करू शकतात आणि स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात. जे बाकीचे ॲनिमल्स असतात, मग ते कार्निव्हर्स असतील किंवा बाकीचे कुठलेही असतील, ते टोटली डिपेंड्स कोणावरती? आपल्या प्लांट्स वरती. ते त्यांचा प्रायमरी प्रोड्युसर जो आहे त्याच्यावरती काय ते डिपेंडेंट आहे. The plant are used by herbivorous animals as food, which give them energy. जे शाकाहारी प्राणी असतात ते ह्या प्लांट्स वरती डिपेंडेंट असतात. ज्यावेळेस ते काय करतात? प्रोड्युसरला कन्झ्युम वगैरे करतात त्यावेळेस त्यांना काय भेटते? एनर्जी भेटते. The carnivores is turn depends on herbivorous animals on which they feed. जे शाकाहारी प्राणी असतात ते तुमच्या मांसाहारी प्राणी जे असतात ते शाकाहारीवरती डिपेंडेंट असतात. Thus the different plant and animal species are linked to one another through food chain. Each food chain has 3 or 4 legs. आता या डायग्राम मध्ये आपण पाहतो आपण एक फूड चेन पाहतो. हा एक प्रोड्युसर. ठीक आहे, ग्रीन ग्रास सपोज दिस इज कन्सिडर्ड एज ए प्रोड्युसर. सनपासूनची एनर्जी मिळते विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिस मेक्स देअर फूड. आता प्रायमरी कंझ्युमर कोण आहे? हा एक इन्सेक्ट आहे. दिस इज अ प्रायमरी कंझ्युमर. हा काय करतो? याचे जे लिव्स वगैरे असतात त्याला कंझ्युम करतो आणि स्वतः जिवंत राहत असतो. मग याचा सेकंडरी कंझ्युमर कोण आहे? हा एक फ्रॉग आहे. हा काय करत असतो? इन्सेक्ट वगैरे खात असतो. म्हणजे स्नेक्स वगैरे ते फ्रॉगला वगैरे खात असतात.
दिस इज आवर टर्शरी कन्झ्युमर्स. आणि स्नेक्सला कोण खात असतो? हा जो बर्ड आहे हा काय करत असतो? स्नेक्सला खात असतो. हा अपेक्स प्रेडिटर आपण याला म्हणतो. हा दिस इज द लास्ट फॅक्टर ऑफ द फूड चेन. आणि नंतर याची जेव्हा डेथ होते त्यावेळेस हा काय करत असतो? डिकंपोज होत असतो. त्याच्यापासून वेगवेगळे प्लांट्स बनत असतात वगैरे जात असतात. आणि त्याच्यापासून काय बनत असतं? परत एकदा हे जी फर्स्ट प्रोड्युसर आहे याला काय बनत असतं? जे न्यूट्रियन्स मिनरल्स यांची काय आवश्यकता आहे ती परत याला प्रोव्हाइड केली जाते. ही आहे याची 3 to 4 चेन आपण पाहता याच्यामध्ये 1 2 3 4 ची जी चेन आहे ती असते आपली फूड चेन ऑर एनर्जी फ्लो. याचं एक पिरामिड पण पाहिला असेल तुम्ही. त्याच्यामध्ये प्रायमरी जो असतो तो बेस असतो. त्याच्यानंतर असतो मग आपला प्रायमरी प्रोड्युसर जे असतात ते बेस असतात. मग कन्झ्युमर्स, सेकंडरी कन्झ्युमर्स आणि अपेक्स प्रेडिटर किंवा आपण काय म्हणतो टर्शरी कन्झ्युमर्स त्याला म्हणू शकतो. ओके, दिस इज नथिंग बट आवर फूड चेन. नेक्स्ट फंक्शनल ऍक्सेप्ट याचा बायोडायव्हर्सिटी. Diversity interlinkages between organisms. The different plant and animal species are linked to one another through food chains. Each food chain has 3 or 4 links. However, as each plant or animal can be linked to several other plants or animals through many different linkages, these interlinked chains can be depicted as a complex food web. This is thus called the web of life that shows that there are thousands of interrelationships in nature. Just see this diagram, how all the ecosystem or diversity depends on the each other. They are interconnected to each other. आता ह्या डायग्राम मध्ये सपोज एक प्लांट्स आहे. सर्व ऑलरेडी आय एक्सप्लेन दॅट जे सर्व लिव्हिंग थिंग्स एनिमल्स असतील, बर्ड्स असतील, हे कशावरती डिपेंड्स असतात? प्लांट्स वरती. बिकॉज plant is a only biotic element which can produce their own food with the help of photosynthesis process. Animals, birds, insects, any other different parameters cannot do a photosynthesis process and cannot make their own food. ओके, मग याच्यामध्ये काय करतात आता पहा आपण. पहिली स्क्वेरल आहे, ती याचं काय करत असते? जे प्लांट्स वगैरे असेल, जे फ्रुट्स वगैरे त्याला कंझ्युम करत असते. तिला कंझ्युम कोण करत असतो? फॉक्स कंझ्युम करत असतो. सिमिलरली ते आपण पाहतो एक स्पॅरो दिसते किंवा एखादा बर्ड कन्सिडर करूया. ही कशावरती डिपेंडेंट आहे? आपल्या या प्लांट वरती डिपेंडेंट आहे. हे डिफरंट इन्सेक्ट दिसतात हे पण कशावरती डिपेंडेंट आहे? प्लांट वरती. बटरफ्लाय कशावरती डिपेंडेंट आहे? एका प्लांट वरतीच डिपेंडेंट आहे. हे सगळे जे पॅरामीटर्स आहे प्रायमरी कोणावरती डिपेंडेंट आहे? प्लांट वरती. हा झाला सेकंड मेंबर. आता याच्यामध्ये पाहिजे इन्सेक्ट आहे, याला हा बर्ड्स खातो, बर्ड्सला परत कोण खातो? फॉक्स. हा झाला लास्ट मेंबर. सिमिलरली हा जो इन्सेक्ट याला कोण, आणि हा जो बटरफ्लाय याला कोण कंझ्युम करतोय? हा फ्रॉग कंझ्युम करतोय. त्या फ्रॉगला कोण कंझ्युम करते? स्नेक कंझ्युम करतो. अदरवाइज डायरेक्टली हा जो बर्ड आहे हा काय करत असतो? याला कंझ्युम करत असतो. मग ही अशी एक फूड चेन आहे आणि दिस इज इंटर रिलेशन बिटवीन इच अदर. हे त्याच्यामधलं रिलेशन. ओके, आणि ही असते आपली डायव्हर्सिटी. ही जी फूड चेन आहे ही एक कॉम्प्लेक्स वेब आहे. ओके, हा याच्यावरती डिपेंडेंट आहे, हा याच्यावरती डिपेंडेंट आहे, हे एकमेकांवरती इंटरडिपेंडेंट असतं. आणि यामुळेच आपण काय म्हणतो याला? वेब ऑफ लाईफ. that shows that there are thousands of interrelationships in nature. हे आपण डायग्राम मध्ये आता पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट आहे आपला फंक्शनल ऍक्सेप्ट न्यूट्रिएंट सायकल. इथे पाहत होतो आपण बायोडायव्हर्सिटी. आता पाहिलं न्यूट्रिएंट सायकल. Biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles are the pathways of transport and transformation of nutrients. Those consist of two types: gaseous cycle, that is carbon cycle, nitrogen cycle, and sedimentary cycle, phosphorus cycle, sulfur cycle, etc. Carbon is released from ecosystem as carbon dioxide gases by the process of respiration. आता जेवढे एनिमल्स वगैरे असतील, ओके, ते ऑक्सिजन घेतात आणि कार्बन डायऑक्साइड रिलीज करतात. ही आपली एक रेस्पिरेटरी सिस्टम आहे, टेकिंग ऑक्सिजन अँड रिलीजिंग कार्बन डायऑक्साइड. याच्यामध्ये काय होत असतं? This CO2 gas is used by plants to prepare carbohydrates which is used by animal as food. हा जो आपण रेस्पिरेशन मध्ये जो CO2 रिलीज केलेला आहे हे प्लांट्स काय करतात? कॅच करतात आणि त्याच्यापासून कार्बोहायड्रेट्स मग एटीपीच्या फॉर्म मध्ये एनर्जी तयार करतात आणि ती आपला प्रायमरी प्रोड्युसर आहे
प्लांटच्या ॲनिमलच्या एनर्जीचा. ॲनिमल्स अँड प्लांट्स गेन रिलीज CO2 थ्रू रेस्पिरेशन. ओके, आता इथे बेसिक कार्बन सायकल आपण पाहतोय. एअर ॲटमॉस्फिअर मधून घेतो आपण, त्याच्यामधला कार्बन डायऑक्साईड जो असतो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मध्ये यूज केला जातो. व्हॉट्स हॅपन इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? CO2 इज reacted with the help of sunlight to H2O, which releases oxygen and creates carbohydrates. हे जे कार्बोहायड्रेट्स हे प्लांट्स मध्ये तयार होतात, हे ॲनिमल्स द्वारे आपण ज्यावेळेस ॲनिमल प्लांट्सला कन्झ्युम करतो हे कार्बोहायड्रेट्स ॲनिमल्स मध्ये जातात आणि त्याच्यामधून काय होतं डायरेक्टली परत ज्यावेळेस रेस्पिरेशन करतात कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करतात आणि एक सायकल बनत राहते कंटिन्युअसली. ओके, ऍट द नाईट टाइम काय करत असतो हा जो प्लांट्स आहे हा ऑक्सिजन कन्झ्युम करतो आणि कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करतो आणि ही एक एअर सायकल बनून जाते. नेक्स्ट पॅरामीटर होता आपला याच्यामधला फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम मधला इव्होल्युशन. तर इव्होल्युशन मध्ये पाहूया व्हॉट इज एक्झॅक्टली इव्होल्युशन. Ecological succession is a process through which ecosystem tends to change over a period of time. If a forest is cleared, it is initially colonized by a certain group of species of plant and animals, which gradually change through an orderly process of community development. One can predict that an open up area will gradually be converted into grassland, a shrubland, and finally a woodland and forest. Evolution of man from monkeys is a result of ecological succession. आता ही माहिती करू ना इव्होल्युशन कसं कसं झालं. माकडापासून माणूस निर्माण झाला, एक स्पेसिफिक स्पेसिस होती, त्याच्या हळूहळू इव्होल्युशन होत 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 आज आपण माणूस पाहतो. ही काय इव्होल्युशन आहे, असं प्रत्येक गोष्टीचं इव्होल्युशन होत असतं. ओके, ज्यावेळेस एन्व्हायरमेंट काय करत असतं ऍज पर, आता तुम्ही डिफरंट पाहता, चायनीज पीपल्स पाहत असेल, आफ्रिकन पाहत असेल, इंडियन पाहत असेल, जसं जसं आपण उत्तर दिशेकडे जाऊ तसं जसं स्किन टोन असेल किंवा बाकीचे पॅरामीटर असतील ह्युमन बॉडीमध्ये ते चेंज होत जातात. जसं जसं आपण साऊथकडे जाऊया तसं स्किन टोन वगैरे पण काय होत जातो आपला चेंज होत जात असतो. ओके, ही आहे एक इव्होल्युशन प्रोसेस. डिव्हिजन ऑफ इकोसिस्टम पाहूया आपण. The ecosystem can be divided from the energetic viewpoint into three types of organisms: producers, consumers, and reducers. This can be explained as under. Okay, आता पहा. First, we already know plants are the producers. याच्यावरती हा एक इन्सेक्ट स्नेल ही डिपेंडेंट असते, ही याचं काय करत असते कन्झम्पशन करत असते. हा दुसरा आहे एक स्पॅरो, ही स्नेलचं कन्झम्पशन करते, ज्यावेळेस ती डायज होते ती परत काय होतं ते डिकम्पोज होते आणि एक सायकल बनते. हा एक प्रोड्युसर आहे, हे कन्झ्युमर्स आहे आणि दिस वन इज डिकम्पोजर्स. दिस इज डिव्हिजन ऑफ द इकोसिस्टम. याच्यामध्ये कुठले प्रोड्युसर? Photosynthetic algae, plants and bacteria are the producers of the ecosystem. All other organisms depends upon their directly or indirectly for food. Consumers मध्ये काय होतं? Consumers are herbivorous, carnivorous and omnivorous animals. They eat the organic matter produced by other organisms. And the reducer are heterotrophic organisms like animals. They are fungi and bacterial that decompose their organic matter. ओके, आपण हे तिन्ही पण आता पाहिलेलं आहे. समरी पाहूया आजच्या लेक्चरची. व्हॉट वी हॅव स्टडीड: डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, aspects of ecosystem, that is structural and functional, and divisions of ecosystem: producer, consumers, and reducer. आजच्यासाठी एवढंच. नाउ थँक यू.